Good morning, my dear students. Welcome back to the discussion of remaining part of the topic electrochemistry. In the last visit, we have discussed about metallic conduction and ionic conduction, various factors affecting these two, followed by the differences between metallic conduction and ionic conduction. Now, in this class, we shall discuss question carrying 3 to 4 marks. Determination of conductance ಅಥವಾ resistance ಅಥವಾ conductivity ಅಥವಾ molar conductivity of an ionic solution using a Wheatstone bridge. It is a part of physics practical. We try to bring it to the chemistry because we want to measure the resistance of that solution, that we shall discuss one by one all those steps and problems involved in this experiment. Heading is determination of resistance of an ionic solution by using Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. This carries 3 to 4 mark in the exam. Now we shall take up. See, by using Wheatstone bridge, we can determine we can measure the resistance of a solid conductor. Basically, the Wheatstone bridge is having this diagram. We do this diagram, then we shall go for discussion. We construct this first part, this experimental part of Wheatstone bridge. It consists of 4 arms. Here, some are variable resistance, some are constant. This is resistance, what we do in physics practical also. This part we label as follows. These are the 4 arms of Wheatstone bridge. Now, there is a point called P, null point detector. This is AC source. This we call it as R1, which is variable. This is R solution. This is unknown. This is R3 and R4 solutions we have got. R3 and R4. R3, this R3 we make it as R4. R3 and R4. Now, this is Wheatstone bridge having 4 arms. One arm is having variable resistance. The remaining R3, R4 is there. And we can use this device to calculate unknown resistance of a conductor. Suppose ಯಾವುದೇ electrical wire ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೋ solid conductor ಇರಬಹುದು, ಅದರ resistance ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. By using this Wheatstone bridge, we can find out its unknown resistance. So that is the use of Wheatstone bridge. Well, now in this class
we are going to discuss or we are going to measure the resistance of unknown resistance of a solution. We don't have any electrical wire nor any solid conductor, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1/R ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದು L/A ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಆಸ್ ವಿ ಡೂ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ when we want to measure the unknown resistance of an ionic solution, we face two problems. ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ DC. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ will decompose the ಅಥವಾ change the composition of the solution. I repeat, by using Wheatstone bridge we are trying to find out the resistance of the solution, hence conductance, conductivity, molar conductivity. But in this experiment we face two severe problems. First problem, if we use direct current DC source which may change the composition of electrolyte, it may lead to the decomposition of the electrolyte. Totally composition change ಆಗ್ತದೆ. Hence we find it very difficult to find out the resistance of the solution. ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ like electrical wire, like an electrical wire or a solid conductor, like electrical wire or a solid conductor, solution cannot be connected to the bridge. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯೂಸ್ DC source, direct current source which may change the composition of the solution. ಎರಡನೇದ್ದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಇವೆರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು we try to find solution for these two problems, then our practical becomes very very comfortable. So here we have to solve these problems first. The first problem can be solved by using AC source. Instead of direct current, instead of DC source, we can use AC source that does not change the composition of the solution. ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, that should be filled in the specially designed conductivity cell. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣದು ಸೇಟ್ ಬಾಟಲ್ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ವಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಫಿಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are trying to measure the resistance of a ionic solution, but we are facing two problems. First problem, we cannot use a DC source which may change the composition of the solution.
ಎರಡನೇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಒಯ್ದು ಆ ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೊಂಟೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು. ಎರಡನೇದ್ದು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ conductivity cell having platinum electrode just like SH ಏನದು ತಾಯ್ತ ಟೈಪ್ just like in the wall clock ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಆರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ unknown solution. This is total 4 arms are there. This R1 is variable resistance, remaining R3 R4 are there. This R solution, this arm is connected to the platinum electrode which are dipped in a solution of the electrolyte which we want to determine in this discussion for the determination of conductance or resistance or conductivity. We are going to measure by using this particular system. Here we use this cell, the system which is known as conductivity cell, very specially designed cell having electrolyte solution in this case, and this colored system is platinum electrode to which one of the arm is connected to find out the resistance of that particular solution. So once again, here out of 4 arms of Wheatstone bridge, one is variable resistance, the remaining are R3 and R4. One arm is connected to the platinum electrode immersed in the solution. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ. ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ SH ಟೈಪ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ platinum black is coated, just like SH ಒಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and this platinum electrodes are connected to that electrical wire. We call it as platinum electrode. Platinum electrode coated with platinum black. Coated with platinum black, and this solution is ionic solution. This is electrolyte ionic solution, and these two are just we have connected the system. Remember, this whole system is called as conductivity cell. This tube or the structure is called as conductivity cell. Copy this diagram, we may not get in the textbook. I repeat, this is Wheatstone bridge. We are trying to use it to determine the resistance, the conductance, conductivity and molar conductivity of the ionic solution. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ, we are using AC source instead of DC source. ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕದ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ, the solutions filled in the specially designed conductivity cell. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ platinum black is coated. Those foils of platinum are dipped in the ionic solution. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತ ಬರ್ದೇನಿ. This P is called as null point detector ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called as null point detector. So we are setting up the practical device to calculate or to measure the
electrical resistance of ionic solution. Now see the thing here. Once when there is no current point, when there is no flow of current in the system, ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಬಾರ್ಸಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಟೇಕ್ at that particular stage R1 by R solution equal to R3 by R4 relation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Once again, using Wheatstone bridge, we are trying to find out the resistance or the conductance or the conductivity of ionic solution. We are using AC source and solution in the conductivity cell which has got two platinum electrode having the platinum foil at the end. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅವೆರಡು ತಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಮ್ ಇರ್ತಾವ, 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಮ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಲಾದಂಥ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಾಬರ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಎರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಆ ಟೈಪ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಶೋಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ. R1 R3 R4 ಗೊತ್ತಾಗ್ತವ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ resistance of solution. The resistance of solution is unknown. Here the resistance of solution is unknown. We do the cross multiply ಮಾಡಿ ಈ ತೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗ್ತವ R3 into R4 divided by R3. Total 4 arms ಇದ್ದವು. 3 values are known. The fourth one is unknown. Fourth ಅಂದ್ರೆ ಏನು resistance of solution. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. This value is not known. We can label it as point A, B, C, D ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 4 ಆರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇನದ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಎರಡು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲ್, ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಏರಿಯಾ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ we take it as capital A. ಅವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ತೋತಾರೆ. The distance between the two electrodes is a length and A is their cross sectional area. ಅವೆರಡು ತೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ L by A ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we find out ಒಂದು ಏನು ಸಿಕ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಮುಂದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾತ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by R ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ K ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by R of solution into L by A, where L by A is cell constant. L under the distance, the length between the two conductors, and A is called as cross section area of the electrode. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು unknown solution of unknown resistance of the solution ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸೀದಾ K ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by R ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ R ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ ಇಂಟು L by A. ಒಂದು ಯಾವುದೋ KCL ಯಾವುದೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಳಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ K ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ. ಇದೇ K ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು K into 1000 by molarity of the solution ಹಾಕೊಂಡು we can find out these things. So once again you see this is very carefully, don't get confused. This is conductivity cell having two platinum electrode with their ends platinum foil coated with platinum black. They are dipped in the ionic solution whose
conductivity to be measured. ಈ ಕಡೆ ಏನದ Wheatstone bridge ಅದ which has 4 arms, 3 arms are known, the one is unknown. ಆ solution find out ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ, ಅದು adjustment ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋತಾರ. When it comes to the null point, when there is no current point, when there is no current point, ಯಾವ current flow ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ we find out the resistance of the solution. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ 1/r ತಗೋತೀವಿ ಇಂಟು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ L/A ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. We are facing some problem in the beginning because how to connect the solution to the Wheatstone bridge was the headache. But we got various varieties of conductive cell designed to fill the solution and to calculate the resistance, conductivity, all those things. This is the information about the calculation ಅಥವಾ measurement of conductance, conductivity, resistance ಮತ್ತು molar conductivity of an ionic solution using the Wheatstone bridge. So diagram ಹಾಕಬೇಕು and ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕಥೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, once it starts working, you know, we must mention all these points. Basically we face two problems. ಅವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು, then we should specify those solution for those two problems. ನಮ್ಮ ಬಂದಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಂದರೆಗಳೇನವ ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. then how you solve these problems, you have to find out the solution for these two problems. Then we should go for the diagram, experimental aspect, 1 or 2 sentences we have to write, then give the relevant relations, expression ಬರ್ದು ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. This is the determination of ಅಥವಾ measurement of conductance or conductivity, molar conductivity of an ionic solution. That is the information in this particular case. Now we shall take up the other information. There are two very special problems in the NCERT based on this relation as well as resistance and conductivity. We shall take up NCERT number 1. We'll do some special problem, carries 3 marks. This NCERT, I take it as number 1. Copy this information. Resistance of mercury, resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell. I am going to rub the diagram. Keep this diagram practice. Copy this. 4 arms ABCD, AC source, conductivity cell with solution, platinum electrode, platinum foil coated with platinum black. This is null point detector which shows no current point at this moment. We use the relation to calculate resistance of the solution. We take the reciprocal, we get the conductance, then vice versa, we go for the K and other information. So now resistance of a conductive cell filled with 0.1 molar KCl solution is what is resistance is 100 ohms. The resistance is 100 ohms. I read that the conductivity cell, just now we did the practical. In that cell a solution is taken, its name is 0.1 molar KCl solution ada. The resistance is 100 ohms. Continue. If the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell under same solution, if the resistance of the same cell filled with
cell filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohms. I repeat, mother practical ಮಾಡ್ಯಾರ. In that cell 0.1 molar KCl ತಗೊಂಡಾಗ our resistance ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು? 100 ohms ಇತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ 0.02 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆವಾಗಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತದ? 520 ತೋರಿಸ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ conductivity K and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. Full stop. The conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Simon per liter. Listen carefully. There is a conductivity cell in that the filled 0.1 molar KCl solution. Our resistance is ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು 100 ohms. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು 0.02 ಮೋಲಾರ್ ಅದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 520 ತೋರಿಸೋದು. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಈ ಎರಡನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 0.02 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ರ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ 0.1 KCl ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ JEE ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಯದ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಮೊದಲು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ, ಮತ್ತು ಇದು ಅದಕ್ಕಾದತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ohms ಅದ, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟದ? ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರದೆ ಇಲ್ಲೇ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಅದ. ಮತ್ತೇನದ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ ಅವರು? 1.29 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಡಾಟಾಗಳು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅದ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ 0.02 ಮೋಲಾರ್ KCl ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 520 ohms. 520 ohm. ಇದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಕೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. I repeat, in this question you see from NCERT it is also solved, even modern ABC ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ is very essential. 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಗ್ಲಿಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತಂದ್ರ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 100 ohms. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟದ? 1.29 ಅದ. ಆ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಆ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ the connected to the Wheatstone bridge, they have found out the resistance of the solution ಎಷ್ಟದ? 100 ohms ಅದ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 1.29 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅದ.
ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ 0.02 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ದಿ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ K equals to 1/R into L/A. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೆ K ಬೇಕಾದ್ರೆ K equals to 1/R into L/A ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇದು K ಅದ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, K ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ L/A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 0.1 ಇರ್ಲಕ್ಕ, 0.02 ಇರ್ಲಕ್ಕ, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾಗಳು ಎಂದೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ, ಮನೆ ಡೋರಿನ ಹೈಟ್ ಏನದ ಅದು ಹೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ ಮನೆ ಪರಿಸಿ ಇಳಿದಿರಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 R is given, K is given, we must find out L/A. ಆ L/A ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ L/A ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ L/A equals to K into R. K ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು? 1.29 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಂಟು 100 R ಮಾಡೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ದು? 129 ಪರ್ ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ L/A. ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗ, ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗೈತೆ. ಇದೇನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? L/A ಸಿಕ್ತು. Using the resistance of the first solution, using the conductivity of the first solution, we found out L/A value. L/A is cell constant. ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. You come to this data for solution 2 ಬರಬೇಕು. ಈಗ solution 2 ದಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟು solution 2 ಗೆ 0.02 ಮೋಲಾರ್ KCl ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, R equal to 520 ಓಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನಮಗೆ K ನು ಬೇಕು ಮತ್ತು λm ಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬರೀತೆ ನಾನು K equals to 1/R into L/A. K ಬೇಕು 1/R. ಈ R ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ R ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟದ? 520. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ L/A ತಂದು ನೋಡ್ರಿ 129. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವು ತೊಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 129. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್? 0.248 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. 0.248 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಇದು ಡಾಟಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ? λm ಬೇಕು. λm equals to ಫಾರ್ಮುಲಾ K into 1000 divided by molarity. K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದದ್ದು 0.248 into 1000 divided by, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. K ಎದ್ರಾಗದ? ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗದ. ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎದ್ರಾಗದ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0.248 into 10 power minus 3 divided molarity ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, divided by 0.02 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ K is conductivity, ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದ. ನಮಗ ಇದು 1000 into 10 power minus 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 cm³ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1000 cm³ equals to
10 power minus 3 meter cube ಬರ್ತದೆ 1000 cm cube is equal to 10 power minus 3 meter cube. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 10 power 3 10 power minus 6 ಕು 10 power minus 3 ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ. ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, 1000 ವಾಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಲೀಟರ್ ಹೋಗಿ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಇದು 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು, 1000 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿ ನಾನು. ಆ cm ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 2 ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 power minus 2 ದ ಕ್ಯೂಬ್ x to the power of m whole power n is x to the power of m n ಆಗ್ತದ. minus 6 ಮತ್ತು 1000 ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? 10 power minus 3 ಬರ್ತದೆ. ಇದೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ 1000 ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಾಕ ಇಂಟು 10 power minus 6 ಮಾಡೀನಿ. 10 power minus 6 ಅಂದ್ರ ಇದು cm ಅದಲ್ಲ 10 power minus 2 ಇರ್ತದ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ 10 power minus 2. 1 meter is equal to 10 power plus 2. ಉಲ್ಟಾ 1 centimeter is equal to 10 power minus 2 meter. ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 power minus 6 ಆಯ್ತು. 10 power minus 6 ನ 3 ತೆಗೀರಿ, 10 power minus 3 ಉಳಿತು. ಅದು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 124 into 10 power minus 4. 124 into 10 power minus 4 Simon meter square per mole is the answer. ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ, 0.1 ಇನ್ನೊಂದು 0.2. ಇದಕ್ಕೇನು ಡಾಟಾ ಅದ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ L/A ತಗೋಬೇಕು. ಆ L/A ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ. ಆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾ ಡೇಂಜರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು 1000 m ಅದ. ನಾವು ಒಮ್ಮೆ 10 power minus 3 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ 1000 cm ಕ್ಯೂಬ್. ಆ cm ತೆಗಿಬೇಕು, 10 power minus 2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x power m ಹೋಲ್ power n is equal to x to the power of m n ಆಗ್ತದೆ. ಆ minus 6 plus 3 ಕೂಡಿ 10 power minus 3 ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸೈಮನ್ meter square per mole. ಬೇಕಂತ ನೀಟ ಸೀಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ 1 meter is equal to 100 cm. ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 10 power minus 2 ಆಯ್ತು. 10 power minus 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೀಟರ್ ಅದ. 1 meter is equal to 100 cm. 10 square 2 2s are 4. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 124 ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂಟು 10 power plus 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂಟು 10 power minus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಲೀಟರ್ ಹೋಗೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಭಾಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಲೀಟರ್ದಾಗ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಹೋತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು you manage the time allotted for each question carries 1 minute ಇರ್ತದ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. So once again read 3-4 times every question. Don't think that you'll understand everything in a single step. It's highly impossible. Have patience, read the question thoroughly. Resistance of a conductivity cell. ಆ ಸೆಲ್ ತುಂಬಿರ್ತಾರ, ಅದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟದ 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಅದ. ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ohms ಅದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 1.29 ಹಿಂಗೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಗಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಅದೇ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ 0.02 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಿವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ L/A ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ NCERT. that is question 1. Now we have the other question based on this NCERT information only. You can find the same in the modern ABC1 Basco textbook also.
there are many material but you have to maintain the speed and accuracy for NEET and JEE ಅಥವಾ CET ಸಲುವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ but scoring will be 100% in this case. So I take another NCERT problem. I write NCERT, I put just number 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Copy this. The electrical resistance of a column of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter, diameter 1 centimeter and length of 50 centimeter and length of L and length of 50 centimeter of solution is 5.55 10 power 3 ohms. Calculate conductivity K and resistivity. First I take resistivity, calculate resistivity rho, conductivity K and molar conductivity lambda m. We have to find out these three values. I repeat, there is a column which contains solution of 0.05 molar NaOH. ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟದ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದು 1 centimeter ಅದ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 50 centimeter. Diameter is 1 centimeter, length is 50 centimeter, its resistance is 5.55 10 power 3. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗ L by A ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೈ 3.142, ಡಯಾಮೀಟರ್ 1 centimeter ಅದ, ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ, ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 1 centimeter, ರೇಡಿಯಸ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ರೇಡಿಯಸ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 1/2. ಅದು 3.14 ಇರ್ತದೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ 0.785 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಏರಿಯಾದ 0.85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮುಂದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ, we can write it as ಅದಕ್ಕೆ 10 power minus 4 ಹಚ್ಚಬೇಕು. 0.785 10 power minus 4 meter square. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, we go for the information as rho equals to resistivity equal to RA by L. resistivity ಅಥವಾ specific resistance ಫಾರ್ಮುಲಾ rho equals to RA by L. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ as it is. we do in centimeter only, centimeter ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 5.55 10 power plus 3 ಅದ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ 0.785 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೇಕೈತಿ ನಾನು. 0.785 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 87.135 Simon, that is ohm centimeter. Ohm centimeter is the unit of resistivity ಅಥವಾ specific resistance. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ
ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ರ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು 0.05 ಅದ. ಆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟದ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ 50, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 5.55. ಇನ್ನು ಶುರು ಆಗ್ಯದ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಎಲ್ ಅಂದ್ರ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರ್ಕಲ್ದಾಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪೈ ಆರ್ ಅಂದ್ರ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಧ, ಹಾಫ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ನಾ ಬೇಕಾದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಆರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮುಂದೆ ಏನದ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ. ಒಟ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಗ ಆವ 87.135 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೋ. ಮುಂದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ CET ನೀಟ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೋ ಏನದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೋರಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 87.135 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 0.0114848 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಏರಿಯಾದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ರೋ ಸಿಕ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟದ 87.135 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ, ಬೇಕಾದ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಬರ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ದಾಗ ಬರ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಮಾಡಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RA by L. ದಿಸ್ ರೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 87.135 ಓಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ವರ್ಕ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದೇ 1 ಬೈ ತಗೊಂಡು 0.10148 ಸೈಮನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಮೂರನೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ m equals to k into 1000 divided by molarity. Lambda m equals to k into 1000 divided by molarity. So lambda m equals to k value ಬಂದದ 0.01148 into 1000 divided by molarity ಎಷ್ಟದ 0.05. ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ lambda m equals to 229.6 Simon centimeter square per mole is the answer. Well, see these things very carefully. These two problems are very important. This help you to solve many NEET and CET questions also clearly. You will listen now. Well, in this class today we have discussed the determination of resistance or conductance, conductivity, molar conductivity of ionic solution by using Wheatstone bridge. Unfortunately, in this experiment we are facing two problems. By use of DC source, DC direct current, which may change the composition of solution, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆವು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ AC source instead of DC, AC ಬಳಸಿದೆವು. And second problem is solved by taking that ionic solution in the
specially designed conductivity cell ನ ತುಂಬಿದೆವು and which consist of two platinum electrodes having a platinum foil coated with platinum black. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Those two electrodes are connected to the one of the arm of the Wheatstone bridge. So that Wheatstone bridge has got total 4 arms. ಆ ಆರ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಬಟ್ 4th ವಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. We used to see the null point detector when there is no current point at this juncture at that particular point. According to the principle of Wheatstone bridge, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ the ratio of resistance of the opposite arms remain constant. So R1 by R solution equal to R3 by R4 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we did take the reciprocal of R which got us conductance. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಮುಂದೆ ಎರಡು NCERT ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಫಸ್ಟ್ 0.1 ಮೋಲಾರ್ KCl ಇತ್ತು, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಆ ಡಾಟಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು, we used to find out the K and lambda m for the 0.02 molar KCl solution. So from one solution we have to find out the cell constant L by A, which we use it for the another solution to find out the values. But cell constant is constant for those solutions, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತವ, ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. we use that from the solution 0.1 molar ತೊಗೊಂಡು 0.02 ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಕಲಿಬೇಕು, ಮೀಟರ್ದಾಗ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ನೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅದ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೀಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ರೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ನೀಟಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. when we are not exposed to this question we say it is new ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವೇ ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೂ ವೆಲ್. ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ we will be discussing the variation of conductivity and molar conductivity with the concentration of the solution. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.